У номери співробітників німецького каналу АРД кулі залетіли ще вночі 20 лютого, дивом не зачепивши сплячих, просвістіли над самим ліжком. Я почула дивний звук, щось залетіло у кімнату, я подумала, може це феєрверк? Але це була куля. Ви знайшли її? Так. Зараз вже точно можна сказати. Зранку 20 лютого з готелю «Україна» невідомі стрільці вели вогонь по беззбройним людям. На висоті 45 сантиметрів від підлоги. Скільки? 45. Від підлоги та... Значить, оглядається приміщення 925 готелів України на 9-му поверсі. І тут суд звертає увагу, що тут багато на що звернуто увагу учасниками цієї слідчої дії. Значить, встановлено, що при огляді корпусу металопластового лівого вікна на висоті 45 см від підлоги знаходиться наскрізний отвір овальної форми. З внутрішньої сторони відстані від підлоги від лівого краю знаходиться вхідний отвір даного пошкодження з одірваними краями пластику. Дане пошкодження утворено внаслідок пострілу зі сторони будівлі главпоштампу, розташованого по вулиці Хрещатик. Послідний пострілу з території, яка була під контролем активістів Майдану. Зокрема, в будівлі главпоштампу розташовувалися люди зі зброєю. Це був загальновідомий факт, який озвучений навіть в засобах масової інформації. І є деякі свідчення в показах, які містяться в матеріалах справи. Якщо свідки будуть, вони про це скажуть. Це радикальна сила, правильно там знаходиться, і говорили люди, що вони були зі зброєю. Об'єктом огляду є двопакетне пластикове вікно, в якому під час огляду виявлено пошкодження розміром 1,5 см на відстані від підлоги 26 см та від правої стіни 58 см. Проведення візуального спостереження було встановлено, що ймовірно траєкторія польоту кулі, що приблизно вказує на дах будинку номер 1-3111, що по вулиці Архітектора Городецька в Києві під кутом 10 градусів. Значить, нічого не вилучалося, є фотографії. Ми бачимо номер 825. I would probably love to give you a better view of the Independence Square, which is just over here, but we were just shot at. We just saw a gunfire. It literally broke our window over here. You can see, I asked my cameraman to zoom in. We were standing meters, well, not even meters, maybe centimeters away, when a gunshot hit the room where we have a live position, where we have a live spot, where we're giving our broadcast. Then I went inside the hotel and had to do another live shot, and we can see it on that video. I was getting ready. I was actually already talking on the phone with the studio in Moscow when a bullet came through the window over there, where I was supposed to stand in 2 minutes. So literally I was 2 minutes away from being shot dead. You can see the bullet hole. It went through the window into the wall and ricocheted over there. These are the parts of the bullet which are left on the wall. The bullet's trajectory and the angle at which it hit our room clearly suggests that the bullet was fired from the rooftop over there, the building on the corner of Maidan, and according to the SBU chief, it was controlled by the Maidan self-defense force at that time. Hello. Hello. It's me again. We met a couple of weeks ago. Yeah. I'm an American journalist from Fox News. I'm writing about the sniper, and your window was fired on right when RT was here. Russia Today. Because the investigation, the report is coming out tomorrow, and the fellow from Russia Today on the 20th said that someone shot at this window at 10 o'clock in the morning on the 20th of February, right before he went live. I'm not here. I'm dating. So just, do you have coordinates for him, like a telephone number or a number? I can get in touch with him tomorrow. The protesters pushed out the police from the square. They retreated. Now they're coming back. And it sounds like they're using live fire. We just had to retreat back inside the room here because it appears a bullet or something has just about hit us and it's come into this room. So it's really not safe to be exposed out on that balcony. But what I can say is right now is utter chaos.
What is that? That window facing directly to us. Yeah. Fuck! Okay, get the fuck out of here. That is coming straight out of that window. Which one? Up there. Okay. Yeah. Our hotel. That window. Which one? Okay. 1, 2, 3, 4. Fifth row from the left. Second from the top. One that was open. Well, I don't think he fired at us actually, and it might. Who knows which side it was? Who the fuck's firing at those? This is obviously no kind of protection at all, but at least you can't be seen. Был человек в окне. I saw the shooter. He was wearing one of the protesters' green helmets. В Генеральній прокуратурі перевіряють версію про стрілянину по активістах Майдану з готелю «Україна». Вже провели обшуки в колишніх депутатів від «Свобод». За даними нардепа Сергія Лещенка, обшуки пов'язані із сюжетом телекомпанії BBC, в якому оператор зафіксував, як хтось стріляв із вікна готелю «Україна». Як потім з'ясувалося, саме в тому номері в той час проживав... Здесь располагается гостиница «Украина», а здесь Киевская консерватория. Мы расположились на смотровой площадке у гостиницы «Украина». Это самая высокая точка площади Независимости, чтобы видеть все, быть в курсе событий. И вот тогда раздались выстрелы. Дважды снайпер выстрелил по направлению к нашей съемочной группе, по оператору Вячеславу Амилютину и ассистенту Валентину Гвоздеву. Нам пришлось бегом и ползком, что называется, убегать в сторону консерватории, где мы попали под другой обстрел, потому что это была первая линия баррикад. Позиция у нас проходит прямо по гостинице. Несколько минут назад мы с оператором пытались подняться по лестнице, ну и в нас стреляли прямо в упор с десятка метров, Беркут. Причем видели, что у нас бронежилеты бирюзовые, камера огромная, на каске у меня написано «Пресса». В общем, мы оказались прямо на линии фронта, и я, по сути, веду репортаж с нее. That is Ukraine, 21st century, Eastern Europe. Snipers, they were shooting Ukrainians. Молчать. Раз ничего не спасет. Снял? Набирай. Все, бегу. Ключи брать. Твоя СВДшка моя 7,62 калибр. Мужик чи баба, просил? Мужик? Я стоял на личном холле, ждал лифта, услышал хлопок, услышал отдачу по пальцам. И не понял, что происходит, потом отошел и все. Вот она. Так как она в стену летела. Только руками не трогайте, ребят. Я нахрен экспертизу.
При реалізації пошкоджень віконної рами красовим стенасом 14 та пошкоджень на стіні біля ліфтової шахти на 14 поверсі, а саме отвору в склі та стіні було умовлено траєкторію польоту кулі, що припка на вулицю напроти входу до станції метро Хрещатик. 15 градусів кут. Bullets then flew into our hotel window. I was just sitting over on that side of the room working on my laptop when suddenly there was a loud bang, glass shattered everywhere. I hit the floor and when I turned around I saw bullet holes in the wall. Далі продовжили приміщення огляд 926 поруч, яке розташовано. Тут у нас при огляді вікна в лівій секції на відстані 40 см від нижнього краю знаходиться наскрізний отвір. Розмір отвіру 26,6 на 28,3. Також на стіні розташовано проти вікна, справа від входу приміщення 8 пошкоджень на стіні. 926 готелів, де була винайдена оболонка кулі. Фрагмент оболонки кулі, що ми Це фрагмент оболонки кулі, оскільки балістична експертиза, наскільки я розумію, вже була досліджена. Це куля 7,62 на 51. Софт-point, тобто також куля, яка мисливська куля, так в експертизі сказано, яка експансивна, розкривається при потраплянні в тіло. І звертаю увагу, шановний суд, що таких боєприпасів і такої зброї на озброєнні полка «Беркут» не було. І це вже другий факт, вірніше третій факт, бо ще є був епізод Пуля прилетает в подоконник гостиничного номера. Возможно, снайпер был в соседнем. Саша, уйди, вниз сядь! Доклад о снайперах куда более полный еще месяц назад был. Наступило время решительных действий. Szturmu kolega nie wleciała tam przypadkowo, bo to nie była zabłąkana kula. Ta kula wleciała przez okno, dlatego że kolega podszedł do okna i chciał zrobić zdjęcie. Na szczęście nic się nie stało.